عليكم الفيديو تاع اليوم غادي يكون على لو ديابيت. غادي نهضروا في على الديابيت تيب 1 تيب 2 جيستاسيونيل وثاني على لي كومبليكاسيون ايغو اي كرونيك. نبداو بان رابيل فيزيولوجيك. Le pancréas est un organe rétropéritonéal a deux fonctions, exocrine et endocrine. La fonction endocrine, c'est celui qui assure la régulation de la glycémie par deux hormones, glucagon et l'insuline. Le glucagon est un hormone hyperglycémiant, tandis que l'insuline, c'est un hormone hypoglycémiant. Dans le cas de l'hyperglycémie, غادي يصرى une stimulation تاع les cellules bêta بصح يدير la sécrétion de l'insuline. كاين هادو les récepteurs اللي بالاحمر هما le GLUT2 non insulinodépendant. Le GLUT2 غادي يديروا l'entrée du glucose. هاد الجلوكوز من يدخل غادي يصالح le glycolyse يدخل في le cycle de Krebs. Après ça في le cycle de Krebs عندنا واحد composant اسمه NADPH اللي غادي يروح في le mitochondrie في la chaîne respiratoire بصح يدير la synthèse d'ATP. tous les récepteurs اللي راهم بالازرق هما دي récepteurs ioniques تاع لو بوتاسيوم يخلو لو بوتاسيوم يدخل. دونك مين يكون كاين لا تي بي غادي يصير لا فيكساسيون سور هادو لي ريسبتور ويروحوا يتبلعوا اي دونك الكا بلس ما غاديش ينجم يخرج من لا سيلول سما غادي يصرى اون لا شارج تاع لا سيلول غادي تتبدل لا شارج غادي نفتحوا هادو لي كانو اللي راهم بالحلحالي هادو لي كانو تاع CA2+. مين غادي يدخل غادي يدير ليبيراسيون تاع هادو لي فيزيكول اللي داخلهم l'insuline, peptide C et la myéline. La myéline هذا c'est un hormone qui inhibe la sécrétion du glucagon, il retarde la vidange gastrique ou inhibe la sensation du faim. فنعرفوا باللي من يكون عندنا une augmentation في le taux de myéline يصالح dépôt au niveau de pancréas وهذا يجي يكون responsable ثاني على le diabète. L'insuline هذا غادي يدير l'action تاعه sur trois organes cibles اللي هما le foie, le tissu adipeux et le muscle. Au niveau du foie l'insuline غادي يتثبت على واحد الريسبتور سموه التيروزين كيناز. من يتثبت عليه غادي يزيد l'expression des récepteurs تاع le GLUT2 هادو le GLUT2 غادي يدخلوا glucose. وثاني من يتثبت على التيروزين كيناز غادي اكتيفي واحد الكومبلكس هذا الكومبلكس يستيمول لا غليكوليز et la glycogénogénèse. Au niveau du muscle l'insuline تاني غادي يتثبت على لي ريسبتور تاع التيروزين كيناز بصح هذه خطره هادو من يتثبت على هادو لي ريسبتور va stimuler l'ouverture تاع لي كانو GLUT4 sont des canaux insulinodépendants سما لاقي يكون كاين الانسولين بصح ينفتحوا بشي كيما لي كانو تاع الGLUT2. الجلوكوز تاني مي غادي يدخل غادي يصالح غليكوليز الى غليكوجينوجينيز وتاني الانسولين غادي يحفز واحد لي كانو بصح ينفتحوا هادو لي كانو يدخلوا لي زاسيد امينو ومن يدخلوا غادي يصير لا سينثيز دو بروتين au niveau du muscle. يعني au niveau du tissu adipeux l'insuline غادي يصير لا فيكساسيون على لي ريسبتور تاع التيروزين كيناز اللي يخلوا لو GLUT4 ينفتحوا لونطري دو غلوكوز وهذه خطا لو غلوكوز غادي يصالح ان ستوكاج سو فورم دو تريغليسيريد. من يكون كاين ان بروبليم في هذه لو ميكانيزم تاع الريغولاسيون يكون كاين ان هيبرغليسيمي سما لاباريسيون دو ديابيت. دونك لو غلوكوز من يكون في لو سون ويفوت لو سي 1,8 غادي يصالح لا فلتراسيون ويروح فيغ لي زورين. هو اصلا يصير فلتراسيون تاعه بصح ابري سا سي لا كابتاسيون بار لي نيفرون بصح هذه الخطره لو طو تاعه راه كبير سما ديباس لا كاباسيتي تاع الكابتاسيون. Et puisque la glucose c'est une molécule hyperosmolaire غادي يجبد معاه الماء سما على بها غادي يكون عندنا ان بوليوري. تاني الجلوكوز راه في لو سون il est hyperosmolaire دونك غادي يدير لا ستيمولاسيون دو سونتر دو سواف غادي يكون كاين ان بوليديبسي. puisque le glucose ما راهش يدخل داخل لي سيلول دونك غادي يكون كاين مونك d'ATP سما لو كور غادي يروح يصنع l'ATP par les autres voies كيما تاع l'utilisation تاع التريغليسيريد على بها غادي يكون كاين اميغريسمون وثاني غادي يكون كاين بوليفاجي بصح يجيب لابور اليمونتير pour la synthèse d'ATP. donc البوليوري بوليفاجي بوليديبسي هادو يسموهم le syndrome cardinal. Pour la définition, le diabète c'est une hyperglycémie chronique. Il y a plusieurs types. Il y a un diabète de type 1, type 2, monogénique qui met le diabète de mode qui est de transmission autosomique dominant, ou là le diabète mitochondrial, qui est le diabète gestationnel lié chez la femme enceinte, qui est un diabète secondaire, le secondaire à une autre pathologie qui met la pancréatite chronique ou là la mucoviscidose. نبداو بلو ديابيت دو تيب 1 اللي هو لو ديابيت اللي يجي عند لونفون اي لي ادوليسون كما راكم تشوفوا في هذا المنحنى يمثل لو طو تاع لو سيلول بيتا
Donc, عند les sujets prédisposés génétiquement, mais يكون كاين la présence de facteurs de risque, غادي ça la dégradation du sul bêta par le système immunitaire. D'où les facteurs de risque sont l'alimentation, qui met l'introduction précoce du gluten et de l'élevage. D'où sont des facteurs de risque, mais l'allaitement ou les vitamines D, d'où sont des facteurs protecteurs. نقولوا introduction précoce معناتها avant 6 mois. تاني parmi les facteurs de risque كاين les infectieux كاين les produits toxiques. كما قلنا la présence تاع هادو les facteurs chez les sujets génétiquement prédisposés غادي يصرى la destruction تاع les cellules bêta. donc من يصرى destruction تاعها كما لهنا لو طو تاع راه يهود هادي يسموها la phase prédiabétique elle est asymptomatique. الفاس هادي تنجم تقعد ما بين 10 حتى 15 سنة. دونك من يكون لو طو تاع دو سول بيتا انفيريور دو 10% ولا كان وحدين يقولوا انفيريور دو 15%، لهنا غادي يبدا يصرى لا مانيفيستاسيون دو ديابيت. هادي الكورب اللي راهي طالعه سموها لون دو ميال. هادي الكورب من واحد يبدا يدير لا تريتمون تاعه اللي هما لانجيكسيون دو لانسولين، كاين سيغتان سول بيتا سام اكتيفاسيون بداو يديروا لا سيكريسيون دانسولين مي بعدينك غادي يحبسوا. Donc, pour les manifestations cliniques, radicaux qu'un le syndrome cardinal, les polyphagie, polydipsie, polyurie, amaigrissement, asthénie, troubles visuels, et généralement le diabète de type 1 est révélé par les complications liées à l'acidocétose. C'était la vidéo de Nahadroalia. ينجم يكون كاين تاني دي nouveau-nés diabétiques. Le diabète تاعهم il se manifeste par une dysmaturité, c'est-à-dire le poids et la taille يكون réduit malgré la naissance تكون à terre. هذا problème هي il est dû à une anomalie de maturation fonctionnelle. بصح من يديروا لهم l'injection de l'insuline des doses données وكاع غادي يصيرهم le guérison définitif. تاني il peut se manifester par une déshydratation. Et pour le diabète chez les nourrissons, une déshydratation aiguë ou les sub-aiguës sans diarrhée. Et les accidents d'acidocétose sont fréquents. Que le diabète est dû à la destruction du sul bêta par le système immunitaire, il est associé avec des autres pathologies auto-immunes. Entre les enfants, ils sont maigres, mais ils ont diabète de type 1. Les enfants obèses ne ont le diabète, mais ils ont le diabète de type 2. Pour le diabète de type 2, elle est due à l'association de 3 facteurs. Facteurs génétiques, métaboliques et environnementaux. Pour les facteurs génétiques, il y a plusieurs gènes qui sont incriminés. Les facteurs métaboliques, on a l'association de insulinorésistance et troubles de l'insulinosécrétion. Parfois, quand il y a une insulinorésistance, le pancréas va augmenter la synthèse d'insuline. Dans ce cas-là, il y a une manifestation de diabète. Il y a une manifestation de l'association de l'insulinorésistance et troubles de l'insulinosécrétion, c'est une insulinopénie relative. Et pour le facteur environnemental, on a les 2 facteurs principaux, l'obésité et la sédentarité. Donc, le diabète de type 2 est une maladie à détermination génétique associée obligatoirement à un trouble de l'insulinosécrétion et l'insulinorésistance favorisée par des facteurs environnementaux, l'obésité androïde. Étant le principal, on atteint la sédentarité. Le diabète de type 2 est longtemps asymptomatique ou une mécanique de découverte fortuite. Pour les symptomatologies, on a le syndrome cardinal, il fait polyurie, polyphagie, polydipsie, les troubles visuels, asthénie, amaigrissement, les infections fongiques radicaux fréquents, la cicatrisation est lente, ou le fourmillement t'a le pied ou les mains. Pour le dépistage de diabète de type 1 et de type 2, on a la glycémie normale entre 0,7 et 1,1, mais inférieur à 0,7 c'est hypoglycémie, mais entre 1,1 et 1,26 c'est la tolérance au glucose. Supérieur à 1,26, c'est hyperglycémie à jeun. Médicaux supérieur à 2, c'est hyperglycémie provoquée par HGPE, c'est-à-dire par voie orale ou le méconge saïm ou de la dosage de la glycémie. Tiens, l'utilisation du bandelette urinaire, ça chauffe est-ce que qu'un glycosurie et l'acétonurie. Et pour l'hémoglobine glyquée de type 1, HbA1c, elle est utilisée pour la surveillance du diabète les 3 derniers mois. Maintenant, pour le diabète chez la femme enceinte, nous avons 2 situations. Soit le diabète il est préexistant ou là il apparaît lors de la grossesse.
médicaux préexistants, c'est-à-dire soit qu'il y a un diabète de type 1 ou le type 2. Apparaît lors de la grossesse, soit c'est un diabète de type 2 mais qui est asymptomatique, soit c'est un diabète gestationnel. Elle est enceinte le premier trimestre du un dépistage obligatoire. Donc, il est quand la glycémie inférieure de 0,92, le résultat est négatif. Minsko entre 0,92 et 1,26 négolo bli un diabète gestationnel. Mais minsko supérieur de 1,26 un diabète de type 2. Minsko le résultat négatif rasna un autre dépistage par l'HGPO, c'est-à-dire hyperglycémie provoquée par voie orale entre le 24 et les 28e semaine, parce que parfois le diabète gestationnel il apparaît dès la période. La glycosurie chez la femme enceinte est physiologique, ce n'est pas un critère de diagnostic. Pour les complications de le diabète, قسموهم لثلاثة: complications fœtales, néonatales et les complications chez la mère. نبدأ les complications fœtales. عندنا les malformations. Les malformations يجوا seulement من يكون كاين diabète de type 2. في le diabète gestationnel قلنا هذا généralement يجي في le 24e semaine. صح في هذه لا période قبل 24e semaine يكون صايصات l'organogenèse. سما après 24e semaine les organes راهم كاع مصنوعين، سما ما كاينش des malformations. Deuxième complication, c'est la macrosomie, c'est-à-dire le poids supérieur à 4 grammes. عندنا تاني l'hydraméniose. La glucose chez la femme enceinte غادي يفوت à travers le placenta ويروح عند le fœtus. قلنا بلي ملي كاين hyperglycémie وتفوت la filtration في les urines غادي تجبد معاها لو، تما غادي يكون كاين une polyurie. L'hydraméniose هذه augmentation تاع le liquide amniotique. Le liquide amniotique عنده deux origines. soit غادي يجي من la sécrétion bronchique وثاني من la diurèse. سما une augmentation تاع الديوريز غادي دير une augmentation تاع liquide amniotique تعطينا hydraméniose. Deux autres complications, l'immaturité et le mort in utero. Pour les complications néonatales après la naissance, on a l'hypoglycémie. Donc, on a dit le glucose عند la femme enceinte غادي يفوت عند le fœtus à travers le placenta. بصح l'insuline ما يفوتش. Et donc, le pancréas تاع le fœtus غادي يدير la synthèse de l'insuline حتى يكون عندنا une hyperinsulinisme. هذه l'hyperinsulinisme après la naissance, elle persiste. هذا le bébé ما غاديش يكون عنده apport de glucose. على بها cette hyperinsulinisme غادي يدير له une hypoglycémie. Deuxième complication, c'est la maladie de Montbrun-Yala. Cette pathologie elle est due à un défaut de synthèse de surfactant. Le surfactant est responsable de la maturité pulmonaire. L'hyperinsulinisme, il freine la synthèse du surfactant. Tani il contient une cardiopathie hypertrophique. Pour les complications chez la mère, les incidences les césariennes radicides parce que le fœtus est macrosome, le poids est augmenté. Dans certains cas, un accouchement par voie basse. On a les risques d'infection vide et le pré-éclampsie. Le pré-éclampsie, c'est un HTA associé à une protéinurie qui disparaît après l'accouchement. Pour les complications chez le diabétique, il y a les complications chroniques et les complications aiguës. D'abord, les complications chroniques. Les complications chroniques, les macroangiopathies, microangiopathies et les infections. Pour les microangiopathies, elle est due à la glycation de protéines. La glycation maintient la fixation du glucose à la protéine sans réaction enzymatique. La glycation est responsable d'artériosclérose, c'est-à-dire l'épaississement des membranes des artérioles. Le phénomène est responsable de trois choses: l'occlusion, l'hyperperméabilité, l'œdème et l'exudat, les vaisseaux radicaux très fragiles. Les microangiopathies touchent principalement l'œil, le rein et le système nerveux. نبداو بلي rétinopathies. نعرفوا بلي la fonction visuelle est longtemps conservée. Mais les rétinopathies sont la première cause de la cécité. Donc كما قلنا حنا le microangiopathie غادي دير des capilloropathies, odémateux et occlusives. Donc pour les capilloropathies odémateux غادي يكون عندنا le passage de protéines à travers les barrières hémato-rétiniennes. هادو protéines إليزيون من يفوتوا غادي يتجبدوا معاهم لو، سما غادي يدير la formation des odèmes. تاني عندنا le passage de lipides et lipoprotéines ويدير la formation du exudat.
هذه تصير au niveau de la rétine. Et pour le capillopathie occlusive غادي يبين دير une occlusion. L'essentiel, les deux capilloropathies odémateuses occlusives sont responsables d'hypoxie. وفي هذا le cas l'œil غادي يدير la formation de nouveaux vaisseaux, c'est-à-dire يدير la neogénèse. تسمى غادي يولوا في la rétinopathie proliférante. هادو les nouveaux vaisseaux sont plus nocifs. Alors parce qu'ils sont fragiles ou la formation تاعهم غادي تكون de façon anarchique. Et donc ils vont être responsables de l'hémorragie intravitérienne, d'écoulement de la rétine et le glaucome néovasculaire. Le diabète, on peut observer aussi des autres pathologies de l'œil, qui est le cataracte ou le paralysie de nerfs oculomoteurs. Maintenant, on a les néphropathies. Quelles les néphropathies diabétiques, les infections et les néphropathies dues aux produits de contraste. D'abord, les néphropathies diabétiques. Les néphropathies diabétiques sont des néphropathies glomérulaires. Le risque terrain, il peut se évoluer vers l'insuffisance rénale chronique. Le premier et le maître signe est le microalbuminurie. Le microalbuminurie parfois contient des faux positifs en cas d'infection, déséquilibre glycémique important ou l'exercice physique. La microalbuminurie chez le diabétique de type 1, c'est un mauvais pronostic rénal. Mais chez le diabétique de type 2, un mauvais pronostic cardiovasculaire parce qu'il témoigne indirectement de macroangiopathie. Le diabète de type 2 a une insulinorésistance. L'insulinorésistance est responsable d'une hypertriglycédémie et la diminution d'HDL. Pour les infections urinaires, ils sont favorisés par deux facteurs. Le glucosurie qui favorise le développement des germes ou les neuropathies vésicales qui la stagnation des urines. Les neuropathies vésicales sont dues aux troubles neurologiques. Là, on trouve de cas. Le trouble neurologique radical des neuropathies périphériques, végétatives ou le pied diabétique. Puis la macroangiopathie, ils sont dus à la formation de plaques d'athérosclérose. La plaque d'athérosclérose, elle va réduire la lumière dans les artères et donc elle est responsable de l'ischémie. Généralement AVC, il y a accident vasculaire cérébral et AOMI, artériopathie oblitérante de membres inférieurs. L'athérosclérose est à la formation de place, mais c'est généralement les deux plus fréquents. Tout déséquilibre non expliqué chez un diabétique doit faire rechercher une ischémie silencieuse par le CG, parce que les non silencieuses allègent les neuropathies végétatives. La dernière complication chronique, on met les infections. D'où les infections sont dues à la diminution de l'immunité. Ou par son tour, ils vont entraîner des déséquilibres de diabète. Pour les complications aiguës du diabète, nous avons en deux types. Les complications dues aux maladies, les complications qui sont dues au traitement. Les qui sont dues aux maladies, عندنا l'acidocystose, surtout le diabète de type 1, mais nous avons le diabète de type 2 بصح تكون rare. عندنا تاني le coma hyperosmolaire, hyperglycémie, on seulement le diabète de type 2. Et pour les complications qui sont liées au traitement, qu'il y a l'hypoglycémie, le diabète de type 1 et de type 2, qu'il y a l'acidose lactique, c'est seulement le diabète de type 2. L'acidocystose, il apparaît lorsque le taux de la glycémie est supérieur de 2,5. Donc, on a un déficit d'insuline, le glucose ماهاش نجم يدخل في les cellules cibles. Le corps humain غادي يدير يروح يخدم بنوتر فوا énergétique. سما اللي هو يدير لا ليبوليز ويدير لا فورماسيون دو كور سيتونيك. تاني لو فوا غادي يروح يدير لا glycogénolyse et la néoglycogénèse. سما هذا غادي يزيد يطلع لا glycémie ولا غرافي l'état. L'acidocétose est une acidose métabolique due à l'augmentation du taux du corps cétonique. هذا ما غادي يكون كاين hyperglycémie كيما قلنا تاع دي بوليوري et donc غادي يكون كاين déshydratation وهذه déshydratation سما دير hypovolémie سما غادي يكون كاين hémoconcentration. ثاني غادي يكون عندنا le fil de Na+ et K+. L'accumulation تاع l'acide, elle va entraîner une tachycardie, une tachypnée pour éliminer l'excès تاع هذا l'acide. Parfois donc accompagné avec un dyspnée du cosmol. Il y a une fièvre qui est due soit à la déshydratation ou à l'infection. L'infection est une cause qui déclenche l'acidocétose. Il y a un trouble de conscience, mais sans signe de localisation neurologique, sans signe de Babinski.
troubles neurologiques, troubles digestifs et de crampes musculaires. ينجم يكون تاني كاين une cétose mais sans acétose et se manifeste par une douleur abdominale, anorexie, troubles digestifs ou altération de l'état général. بصح ما كانش déshydratation ou polypnée. Maintenant, نروحو نهضرو على l'acidose lactique. L'acidose lactique, c'est une acidose métabolique. Elle est due à la prise de biguanide, mais ما نحترموش le contre-indication تاعها. Donc, كاين certaines cellules اللي ما يستخدموش الأكسجين بصح يستحقوا l'ATP. يروحو يديروا le métabolisme anaérobie du glucose. فهذا الميتابوليزم انايروبي غادي يصير عندهم لا سينثيز داتيبي تاع لاسيد لاكتيك. هذا لاسيد لاكتيك من بعد غادي يروح للفوا ويدير لا نيوغلوكوجينيز ما يدير لا سينثيز دو غلوكوز. هذه كاع يسموها لو سيكل دو كوري. Dans certaines conditions غادي يكون كاين l'accumulation تاع هذا l'acide lactique en cas soit d'hyperproduction ou les défauts d'élimination. L'hyperproduction تكون en cas d'hypoxie, insuffisance respiratoire. Défaut d'élimination en cas d'insuffisance hépatique, insuffisance rénale ou la anesthésie. Le biguanide il inhibe l'unioglucogénèse, le rein et le foie. En cas d'insuffisance hépatique ou insuffisance rénale, il est contre-indiqué. Mais واحد يشربه في هذا le cas غادي يدير une augmentation تاع l'acide lactique. Ici, la néoglucogénèse par l'acide lactique sera aussi au niveau du rein. C'est même chez le foie, le rein, le foie. Pour le coma hyperglycémie hyperosmolaire, elle est caractérisée par une osmolarité supérieure à 350 ou glycémie supérieure à 6, mais sans cétose ni acidose, où le patient peut toujours en coma, il est conscient. Les dernières complications, hypoglycémie, généralement c'est pour les patients qui utilisent soit l'insuline ou le sulfamide hypoglycémique.